and irrespective of gender, many of the people have shared their journey with us. We love to bond with everyone. We consider each one of you important on this planet. Life is beautiful. It's a one-time gift, and we have to live it to the fullest, no matter what the society tells you, no matter who tells what. This is your life. Live it to the fullest. We believe in that live and let live concept. If you don't begin to live your life, you're going to struggle a lot in your own thoughts, in your moments when you're all alone to yourself. So we would love you to live your life to the fullest, of course, without hurting or harming anyone, right? Today, we're going to be focused on a beautiful journey with one of our celebrity guests who has agreed to share her time with us. She's Miss Sindhu. She's here with us. We'll get to know about her life journey, what the tough challenges she faced, and why she has become so strong and ready to face the world no matter what life throws at her. We love people who have a lot of resilience. Resilience makes you more stronger and ready to take on any challenge, right? So it's time to invite and celebrate the journey of Sindhu on the International Fab Talks. Join us to welcome our celebrity guest. She's here with us. She's none other than Miss Sindhu, joining us all the way from Hyderabad, Telangana, India. Hello, ma'am. Namaste and welcome to the session. Thanks a lot. This is my first time coming out of the box. So I'm very happy to share. Thank you so much. That's really nice. And we are proud of you. ఇలానే అందరు రావాలి, బయటికి రావాలి. లోపల లోపల ఉండొద్దు, బయటికి రావాలి, మీ స్టోరీ షేర్ చేయాలి. Like, yes, this person can do it. If Sindhu can do it, why can't I do? If he can do it, why can't I do? If she can do it, why can't I do? So we need people like Sindhu to share their journey with us. And Sindhu is brave enough to share a journey and come out of the box and share it like an open book. So, dear ma'am, I go ahead and share your profile and we begin the session, right? Yes, So, friends, I go ahead and share ma'am's profile in a brief way. So it's time to share the profile of our celebrity guest. She is none other than Sindhu. She's here with us. She is a 31-year-old transgender woman from Hyderabad. Many of you might have had your journey easy. Some of you might have had it tough. But here is Sindhu, who's ready to share a journey which was not easy. It was very tough with a lot of struggles. Survival was difficult, but yet she survived. She's filled with lots of resilience that I love. I love people, or I adore and respect people who have this thing with them called as resilience. With resilience, you can make your life. No one can break you if you have that power of resilience. And Sindhu has it. That's really nice. She faced a lot of societal rejections. And she's been fighting for her rights and her identity. And she is very brave. She has endured a lot of challenges. We are with her in this journey of coming into the open and accepting that she is a transgender woman. That's really nice. Today, she works as an outreach worker and a GAC counselor. She's helping others in the community navigate their own battles. When you have fought so many battles alone, it's time to help others to fight theirs or to show them the path towards light and enlightenment, right? So let's get to know the story of our celebrity guest. She's none other than Sindhu. Sindhu Garu, thank you so much for being here. Yes, ma'am. Thank you. మీ గురించి మీరు ఏం షేర్ చేయగలుగుతారు మ్యామ్? సింధు అంటే ఎవరు? మీరు మీ శబ్దాలో in your own words, can you just share that? Sindhu ante evarante, I completely agree that I am a female now. First of all, I don't want to. It's not like that. I don't want to tell anyone that I am a transgender female, but my identity is a woman. That is the reason why I have done my gender transition. First of all, so for me, I'm a woman now. I don't want to talk about the past and all that, but as of now, I'm a female, and I have fought for that very hard and very long. It's been almost 13 years. I have fought for that all over. సింధు గారు, మీరు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేశారు మ్యామ్? ఇబ్బందులు అంటే చాలా వచ్చినాయి. అంటే స్కూలింగ్ టైంలో అయితే నేను ఎవరికి దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ అని చెప్పేసి ఎక్కడ కోలేదు. ఎవరికి I didn't even show it on my body language or gestures or anything. But ఫ్యామిలీతో అయితే నేను ఓపెన్ అయ్యాను. They were, my father was okay with that, but my mother and sister are completely against with my decision. Due to some issues వల్ల నేను when I was 19, I had to left the home. So 19 years కి స్టడీస్ కంప్లీట్ చేయకుండా బయటకు వచ్చి I have faced so many issues without any financial aid, without any relative support or family support.
I have to go through literally I slept on roads. ఎస్ డియర్, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు సింధు గారు, నేను అడగాలనుకుంటున్నా, మీకు ఎప్పుడు మీకు అర్థమైంది నేను యునో ఐ దెర్స్ అ ఫీమేల్ ట్రాప్డ్ ఇన్ మై బాడీ, ఫీలింగ్ ఎప్పుడు, అవేర్నెస్ ఎప్పుడు వచ్చింది మీకు? అది నాకు కావాలి. అంటే డ్రెస్సింగ్ అనేది అయితే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది, వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ 7 years and 8 years. బట్ నాకు నాలెడ్జ్ వచ్చి నాకు ఒక పర్టికులర్ ఐడియా వచ్చినప్పుడు అయితే ఇట్ వాజ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 9th class. అప్పుడు మీకు మనసులో ఏముండే? ఇప్పుడు నాకు ఇట్లా థాట్స్ వస్తున్నాయి, ఇలా ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఏదో Yeah, I think I was stuck in a wrong body. This is not my body. How, why am I looking differently compared to other people? Like that, I thought. దెన్ వాట్ డిడ్ యూ డూ? ఏం చేశారు మీరు? I didn't express it to anyone because of what we seeing in movies. They portray kind of people in a kind of vulgar way and awkward. Even we can't even tell to our parents because naturally what they show, only they will understand. First of all, they don't know about anything related to medical procedures and cycle and everything. So whatever, even if we go and tell to our friends also, they will start teasing us with different kind of names. So we can't, I mean, express our feelings to even our own mother. So Yes. we got bottled up everything. One sudden day it got popped out and expressed my feelings with my father and my mother. It started at that point when I was in 14 years. సింధు మ్యామ్, ఇప్పుడు మీరు 14 years ఏజ్, మీరు అన్నారు, మీరు అర్థం చేసుకున్నారు, ఏదో నేను డిఫరెంట్ గా ఉన్నాను, ఇలా ఉన్నాను నేను. మరి మీ డాడీ దగ్గర మీరు షేర్ చేశారు, ఏమైనా డిఫరెన్స్ చూశారా మిమ్మల్ని? మీలో ఏమైనా Ah, అడిగినరా, హర్ట్ చేశారా మిమ్మల్ని, ఇట్లా ఏమైనా నెగిటివ్ గా మాట్లాడిరా? నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బయట పబ్లిక్ లో ఇంటి దగ్గర తప్ప ఈవెన్ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ నేను షేర్ చేసుకోలేదు దట్ ఐ హావ్ ఇట్లా నాకు ఒక ఇష్యూ ఉంది. వచ్చేసి 19 years మీకు అయ్యాక మీరు ఇంటి నుంచి బయటికి వచ్చేసారు. మీరు వచ్చేటప్పుడు మీ చేతిలో ఏమైనా డబ్బులు ఉండేనా, లేకపోతే మీరు అలానే బాధతో మీరు బయటికి వచ్చేసిరా? నేను జస్ట్ నా బట్ట తీసుకుని వచ్చేసాను. ఐ హ్యావ్ అరౌండ్ 1500 అంత. సో 1500 తో నేను ఒక 1 month కాదు 20 days బస్ స్టాప్స్ లో, పార్క్స్ లో, షాప్స్ బయట ఏదైనా బెంచెస్ ఉంటే అక్కడ షెల్టర్ తీసుకుని ఒక 20 days అట్లా జాబ్ సర్వైవ్ అయ్యాను. మీరు ఒకరే తర్వాత ఒక్కరే ఉన్నారా మీరు, లేకపోతే మీరు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా, లేకపోతే తెలిసిన వాళ్ళు? లేదు, ఐ వాజ్ ఆల్ అలోన్. మీకు ధైర్యం ఎలా వచ్చిందండి? అంటే ఇంట్లో రిలేటివ్స్ మాటలకి ప్లస్ ఇంట్లో ట్రీట్ చేసే విధానం చేంజ్ అయిపోయేసరికి నేను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అయితే పోడ్చే మాటలు, రిలేటివ్స్, ఇంటి వాళ్ళు పోడ్చే మాటలు, మాటలు హర్టింగ్. అంటే ఇట్స్ ఓకే, బట్ దేర్ వాజ్ అ ఫిజికల్ అబ్యూస్. ఓహో. ఫిజికల్ అబ్యూస్ అంటే ఎటువంటి ఫిజికల్ అబ్యూస్? అంటే కొట్టడమా, లైక్ లేకపోతే సెక్షువల్ మన అబ్యూస్? కొట్టటం. ఎవరు కొట్టాడు? సో హూ యూస్ టు బి? అంటే అంకుల్స్. ఓకే, ఓకే, ఐ గెట్ దట్, ఐ అండర్స్టాండ్. అయితే మీరు ధైర్యంగా బయటికి వచ్చేసారు. ఒక 20-25 ఎస్. days మీరే ఆన్ ది ఓన్, ఇట్లా మీరు ఇక్కడక్కడ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుని బతికారు. ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఏమైంది? ఏం జరిగింది మ్యామ్? నాకు ఒక క్లోతింగ్ స్టోర్ లో సేల్స్ మెన్ గా జాబ్ వచ్చింది. ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 2012 అనమాట. 5000 salary. ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ విత్ దట్. ఎక్సలెంట్. సో తర్వాత ఒక చిన్న రూమ్ 1000 రూపీస్ కి రెంట్ కి తీసుకున్నాను. అట్లానే ఒక 6 months గెట్ ఆన్ అయ్యాను. తర్వాత లైక్ గ్రోత్ అంటే ఎట్లా, దే అండర్స్టాండ్ capabilities and then I got promoted to upper position. ఎస్ డియర్. ఇప్పుడు సింధు మ్యామ్, మీరు ఇప్పుడు ఒక అవుట్ రీచ్ వర్కర్ గా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు కదా. ఈ అవుట్ రీచ్ వర్కర్ అంటే ఎలాంటి పని చేస్తారు? ఎవరితో కనెక్ట్ అవుతారు?
కరెంట్లీ నేను వచ్చేసి ఒక ఎన్జిఓతో వర్క్ చేస్తున్నాను. వీళ్ళు ట్రాన్స్జెండర్స్ వెల్ఫేర్ అండ్ హాలిస్టిక్ హెల్త్. సో నా పొజిషన్ వచ్చేసి యాజ్ అన్ అవుట్రీచ్ వర్కర్, నేను ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీతో పర్సనల్ గా ఇంటరాక్ట్ అవుతాను. వాళ్ళు ఉండే లొకేషన్స్ కానీ హాట్స్పాట్ కానీ లేదంటే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరకు కానీ వెళ్ళి ద వే దే ఆర్ లివింగ్, లేదంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, లేదంటే వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, లేదంటే వాళ్ళకి ఏమైనా సోషల్ నీడ్స్ ఉన్నాయా, లైక్ ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, సోషల్ డాక్యుమెంట్స్ అప్డేట్ కానీ, ఇట్లా అన్ని తెలుసుకుని వాళ్ళకి నా తరపున, మా ఆర్గనైజేషన్ తరపున మేము ఏం హెల్ప్ చేయగలమో అది మేము చేస్తాం. దట్స్ నైస్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యామ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇప్పుడు మ్యామ్ వస్తున్నారా బయటికి, ఇవన్నీ మీరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇలా? అంటే there are two types of people. One kind is Hijra culture, and another kind is the people who are doing jobs. సో జాబ్స్ చేసే వాళ్ళంటే కొంతమంది బయటికి ఓపెన్ అవుతారు, ఇంకా కొంతమంది క్లోజ్ అనే ఉన్నాము. ఈ హిజ్రా కల్చర్ లో ఉన్న పీపుల్స్ ఏమిటంటే ఇంకా వాళ్ళు క్లోజ్ అయితే ఏముండదు, దే ఆర్ ఓపెన్లీ లివింగ్ యాజ్ ఎ ఫీమేల్స్, ఈవెన్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఎస్ ఎస్. వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి ఇట్లా మేము ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చాము, మీకు హెల్ప్ చేస్తాము, మీకు ఏదైనా నీడ్ ఉందా, లేదంటే మీరు ఏదైనా ఓన్ గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేదు లేదంటే ఏదైనా జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారా, ఇట్లా మేము అప్రోచ్ అయినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ అవర్ హెల్ప్. సింపుల్ గా మాకెందుకు అవి, మేము ఇప్పుడే బాగున్నాము, మాకు అంత అవసరం లేదు, ఇట్లా కైండ్ ఆఫ్ వియర్డ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఎస్, ఐ అండర్స్టాండ్. మీరు ఎలా కన్విన్స్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళని మరి? అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము చెప్తాం, మీకు మీరు జీవన విధానం బట్టి మీకు సొసైటీలో రెస్పెక్ట్ ఉండదు. రోడ్డు మీద కనిపించినా వల్గర్ గా పిలుస్తారు, టచ్ చేస్తారు, ఇవన్నీ చేస్తారు. అదే మీరు ఒక జాబ్ చేసుకుంటుంటే మంత్ కి మీకు ఒక 10,000 వచ్చినా ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది సొసైటీలో. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే మీ ఇంటి పక్కన వాళ్ళు కానీ, మీ హౌస్ ఓనర్స్ కానీ. ఇప్పుడు వీళ్ళకి హౌసింగ్ కూడా పెద్ద ఇష్యూ అనమాట. ఈవెన్ ఒక హౌస్ షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే, ఈవెన్ రెంట్ కూడా ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఒక టాస్క్ అనమాట. అది ఒక హౌస్ ఓనర్ అగ్రీ చేస్తారు, అది కూడా డబుల్ రెంట్ కి. సో ఇట్లా ఒక వేలో కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటంటే ఇల్లీగల్ సర్జరీస్ ఆప్ట్ చేసుకుంటారు. దెర్ ఇజంట్ ఎనీ డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్జరీస్. మేమేం చేస్తామంటే వీళ్ళు అట్లా చేయించుకున్న తర్వాత వీళ్ళ బాడీలో న్యాచురల్ హార్మోన్ అనేది కంప్లీట్ గా కట్ ఆఫ్ అవుతుంది. సో యాజ్ ఎ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ దే షుడ్ బి ఎదర్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ అనమాట. సో అట్లా కంప్లీట్ గా హార్మోన్ కట్ ఆఫ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. అది ఇవాళ రేపు బయట పడకపోయినా లాంగ్ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళకి ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అది. సో మెడికల్ గా మేము ఇట్లా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. ఇంకొకటి హెచ్ఐవి అండ్ సిఐ. వీళ్ళు సెక్స్ వర్క్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు, ఈవెన్ టీనేజర్స్, ఈవెన్ మైనర్స్ ఆల్సో. బట్ మేము ఏంటంటే ఫీల్డ్ లెవెల్ కి వెళ్ళి ఒక హాట్స్పాట్ చూస్ చేసుకుని మేము ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాము. ఒక గ్రూప్ ఒక 15 మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ కలెక్ట్ చేసి, మెంబర్స్ ని గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళకి ర్యాపిడ్ టెస్ట్ చేస్తాం మేము, హెచ్ఐవి టెస్ట్. అట్లాగా మాకు టెస్ట్ లో పాజిటివ్ వస్తే అట్లా పేషెంట్ ని పాజిటివ్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి వదిలేకుండా వి విల్ కన్విన్స్ దెమ్ టు టేక్ టు గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీ, ఐసిటిసి అంటారు. దానికి తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళకి అక్కడ కంప్లీట్ బ్లడ్ ప్రొఫైల్ విత్ ఎస్టిఐ టెస్ట్ అండ్ ఆల్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి ఫర్దర్ గా వాళ్ళని ఏఆర్టీ తో లింక్అప్ చేస్తాము. అంటే ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీకి వచ్చి మెడిసిన్ తీసుకోవాలి కంపల్సరీ. దే విల్ బి రిజిస్టర్డ్ అండ్ గవర్నమెంట్ డేటాబేస్. ఎస్ సింధు గారు, నౌ ఐడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ ఇస్ లైక్, ఈ సర్జరీ ఉంటుంది కదండి, ట్రాన్సిషన్ సర్జరీ, అది కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది? ఒకవేళ ఎవరైనా ప్రైవేట్ గా అంటే ప్రైవేట్ గా వచ్చేసి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. డిపెండ్స్ ఆన్ కైండ్ ఆఫ్ సర్జరీ యు ఆర్ ఆప్షనింగ్.
depends on hospital structure, infrastructure, depending on surgeon availability. అయితే మ్యామ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక జిఎస్సి కౌన్సిలర్ గా కూడా మీరు పనిచేస్తున్నారు కదండి. ఈ జిఎస్సి కౌన్సిలర్ ఎటువంటి పని ఉంటుంది, ఎవరిని కౌన్సిల్ చేస్తారు? ఇష్యూస్ తో ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినా కానీ, లేదంటే మాకు ఇట్లా ఎవరైనా సఫర్ అవుతున్నారని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా కానీ, వి విల్ అప్రోచ్ ద పర్సన్ పర్సనల్లీ అండ్ వి విల్ మెయింటైన్ ప్రైవసీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, I will personally speak with the person and try to explain what is GAC and what are the options. వాళ్ళు నిజంగా డిస్ఫోరియాతో సఫర్ అవుతున్నారా, లేదంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నారా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాళ్ళ ఐడెంటిటీ వాళ్ళకి ఏదైనా క్లారిటీ ఉందా? లేదంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఎట్లా అంటే బాడీలో లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్స్, ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఏంటంటే నువ్వు అట్లా ఉన్నావు, నువ్వు ఇట్లా చేస్తున్నావు, నువ్వు అది ఇది అని చెప్పేసి వీళ్ళ మైండ్ ని ఆటోమేటిక్ గా ఈ రూట్ లోకి ట్యూన్ చేస్తారు. సో మేమేం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళకి ఐడెంటిటీ నిజంగా అదేనా, అంటే వీళ్ళు ట్రాన్సిషన్ వీళ్ళు అవ్వాలనుకుంటున్నారా న్యాచురల్ గా, లేదంటే పక్క వాళ్ళు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇట్లా వీళ్ళు చెప్పిన మాటలకి కన్విన్స్ అవ్వు వీళ్ళు రాంగ్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నారా అని చెప్పేసి ఒక ఇనీషియల్ అబ్జర్వేషన్ ఒకటి చేస్తాము. వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇట్లా ప్రొసీజర్ ఉంటది లీగల్ గా, సో అండ్ సో ప్రోస్ కాన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. సొసైటీ నుంచి వచ్చే డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేయగలరా లేదా, దానికి కావాల్సిన కాన్ఫిడెన్స్ కూడా బిల్డప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. ఫర్దర్ గా ఇంకా వాళ్ళు ఓకే ఐ విల్ ప్రొసీడ్ విత్ ద జెండర్ ట్రాన్సిషన్ అంటే కనుక, దెన్ వీ విల్ టై అప్ విత్ ద necessary departments like psychiatry, psychological department and endocrinology. First they have to start with psychiatry. Yes, మ్యామ్ ఇప్పుడు ఏం అడగాలనుకుంటున్నా అంటే, మీరు ఇంటి నుంచి బయటికి వచ్చేసారు కదా, బయటికి వచ్చేసిన తర్వాత మీరు 20-25 days మీరు 1,500 రూపీస్ చేతిలో పెట్టుకుని మీరు అక్కడిక్కడ పండుకుని మీరు బతికారు కష్టంతో. అప్పుడు మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని వచ్చి డిస్టర్బ్ ఎవరైనా చేశారా? మిమ్మల్ని సెక్షువల్లీ హెరాస్ చేయడానికి ట్రై చేశారా? లేకపోతే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వైలెన్స్ మీ మీద ఇట్లా జరిగిందా? Sexual harass అంటే I never faced any kind of issues, but physical abuse like violence అయితే జరిగింది. లైక్ ఎవరో కాదు, పోలీసులే ఇక్కడ ఎందుకు పడుకున్నావు, నువ్వు ఎవరు, అసలు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు, అట్లా పోలీసులే 2-3 సార్లు కొట్టారు. ఫిజికల్ సెక్షువల్ అబ్యూస్ అయితే నాకు ఇంతవరకు జరగలేదు. ఇప్పుడు పోలీస్ మిమ్మల్ని ఇట్లా కొట్టారు కదా, మీరేమన్నారు? వాళ్ళు ఏమన్నారు మరి తిరిగి? అట్లానే ఏం లేదు. వాళ్ళు ఏమిటంటే ఇట్లా పబ్లిక్ లో ఎక్కడన్నా ప్లేసెస్ లో పడుకుంటే కొట్టేసి ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి, ఇక్కడ ఉండకూడదు అది ఇది అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు. అంతేగాని మనం అక్కడ లేగిచ్చి మనం ప్యాక్ చేసుకుని మనం ఆన్సర్ ఇచ్చే వరకు వెయిట్ చేయరు. వస్తారు, కొట్టేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు, అంతే. ఇప్పుడు సింధు గారు, మీరు వచ్చి ధైర్యంగా మీరు షేర్ చేస్తున్నారు అందరి ముందు. ఇప్పుడు ఈ షో మీద వచ్చిన తర్వాత మీరు మీ లైఫ్ గురించి ఇట్లా షేర్ చేస్తున్నారు స్పష్టంగా. మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది నా స్టోరీ, నా జీవితము నేను ఇంకా 4 మందికి మోర్ ఐ షుడ్ షేర్ ఇట్ విత్ మోర్ పీపుల్? అంటే నేను ఈ ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేయక ముందు ఐ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ అనమాట. ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ ఎనీ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ ఆర్ కమ్యూనిటీ ప్రీవియస్లీ. నేను ఈ జాబ్ లోకి వచ్చిన తర్వాతే నేను ఫస్ట్ టైం ట్రాన్స్జెండర్, నన్ను నేను కాకుండా సెకండ్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ ని మీట్ అయ్యింది. సో నేను వీళ్ళతో వర్క్ చేస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి చాలా మందికి ఏంటంటే సెల్ఫ్ గా ఒక రెస్పెక్ట్ సొసైటీలో బతుకున్న ఒక థాట్ ఉంది. బట్ ఈ కమ్యూనిటీ లీడర్స్ కానీ, సొసైటీ కానీ, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా మ్యానిపులేట్ చేయటము, వాళ్ళ ఓన్ గెయిన్స్ కోసము ఇట్లా ఉండటం వల్ల వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో మనం ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లా చూపించే కనుక చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇన్ మై కేస్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ హ్యాపెనింగ్. ఎస్ సింధు, దట్స్ వెరీ నైస్. సో ఒక రిక్వెస్ట్ అందరికి, మీరు కూడా వచ్చి ఇలా మీ స్టోరీ షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారా? యు ఆర్ వెల్కమ్. ఐ మీన్, ఐ వుడ్ ఇన్వైట్ ఆల్ ద పీపుల్ టు షేర్ యువర్ జర్నీ. If you feel you want to share your story with us, please do connect with us at gmail.com. Let me put that right, internationalfabtalks@gmail.com. Connect with us and share your story. If you want the world to know what's happening with you and how you overcome the challenges,
యువర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ లైక్ సింధు. సింధు గారు, ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ నేను షేర్ చేయాలి, ఆన్సర్ కావాలి మీ దగ్గర నుంచి. సొసైటల్ టార్చర్ ఒకటి ఉంటుంది, ఎస్పెషలీ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్. నార్మల్ పీపుల్ కనే టార్చర్ ఉంటుంది. నార్మల్ నేబర్స్, మనం బయటికి ఇట్లా వెళ్ళామా, వాళ్ళు ఏమైనా ఇట్లా చెప్తారు, మాట్లాడతారు, మన వెనకాల మాట్లాడతారు, ఏదైనా చెప్పేస్తారు, అట్లా ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉంటే. మీరు ఎటువంటి సొసైటల్ ప్రెషర్ మీరు ఫేస్ చేశారు, మీరు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారా? షేర్ చేయండి. అంటే పర్టికులర్ గా పిన్ పాయింట్ చేసి ఒక రీజన్ అంటే ఏమి ఉండదు. సొసైటీ నుంచి వచ్చే డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక షాప్ కు వెళ్తాము, ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తాము, వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, వీ హ్యావ్ టు పే ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అప్పుడు కూడా మనం షాప్ కి వెళ్ళంగానే ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారంటే సడన్ గా లుక్స్ అన్ని మన మీదకి వచ్చేస్తాయి. అందరు లైక్ సెంటర్ ఆఫ్ ద అట్రాక్షన్ అన్నట్టు అందరూ మన ఇంకా చూస్తారు. మనం అక్కడ ఉన్నంతసేపు ఎవరు మన గురించి డిస్కస్ చేయరు, మన టాపిక్ ఎత్తారు. బట్ ఎప్పుడైతే మనం ఆ పాయింట్ నుంచి పక్కకి జరుగుతామో, షాప్ కీపర్ అండ్ షాప్ కి వచ్చిన అనదర్ కస్టమర్స్, దే విల్ టాక్ అబౌట్ అస్ లైక్ వీళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారు, ఆ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఈ ఏరియాలో ఎవరికి వీళ్ళకి హౌస్ ఇచ్చారు, ఇట్లా డైలాగ్స్ అన్ని వస్తుంటాయి. మరి మీరు ఎలా దీన్ని ఫేస్ చేస్తారు? ఎందుకంటే ధైర్యం అంటే ఉండాలి. ఒక చిన్న మాట ఎవరైనా అంటే హర్ట్ అవుతాము. మీరు ఇలాంటి హార్ష్ మాటలు వింటే మీరు ఎలా ధైర్యంగా ఫేస్ చేస్తున్నారు మీ జీవితం అంటే ఇప్పుడు వచ్చేది? నేను కష్టపడితేనే ఐ కెన్ ఫీడ్ మై స్టమక్. సో నాకు వాళ్ళు ఒక రోజు ఫ్రీ ఫుడ్ పెట్టారు ఎవరు, సో వాళ్ళ మాటలు నేను ఎందుకు పట్టించుకోవాలి? ఇట్లా ఒక లా ఉండాలి మనకు, మన దేశంలో. మనం అంటే ఇట్లా యాక్చువల్ గా 2019 2020 ట్రాన్స్జెండర్ యాక్ట్స్ లో ఇట్లా లాస్ వచ్చినాయి, బట్ అన్ని జియోస్ వరకే పరిమితం అయిపోయినాయి, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అయితే ఎక్కడా లేవు. ఒక ట్రాన్స్జెండర్ వెళ్ళి ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇస్తే అవసరమైతే అవతల పార్టీని పిలిచి ఇద్దరికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి పంపిస్తారు తప్ప దేర్ విల్ బి నో నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. ఎస్ డి, ఐ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు సింధు గారు, మిమ్మల్ని బయట విదేశంలో ఎవరన్నా పిలిచారా? మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు మీరు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే జాబ్ అయినా ట్రై చేయొచ్చు, ఎవరన్నా ఇట్లా మిమ్మల్ని ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారా? సర్టన్ కంట్రీస్ don't give importance నాట్ యెట్. to yeah, they don't give importance. For example, America and a few other countries, they don't give the rights and the equal opportunity to live as a transgender woman, or the third gender, or the LGBTQ plus community, or the queer community. అయితే మీకు ఏ కంట్రీ నుంచి అయినా ఇట్లా, మన దేశం తప్ప బయట దేశాల నుంచి ఏదైనా ఇట్లా వచ్చినాయా మీకు? నో మ్యామ్, రాలేదు. ఒకవేళ వస్తే అట్లా మీరు రండి, ఇక్కడ మీరు పని చేసుకోవచ్చు మాతో పాటు, యూ కెన్ క్రియేట్ అ మూవ్మెంట్ వేర్ వీ కెన్ సపోర్ట్ వన్ అనదర్, అట్లా ఏమైనా మీకు వస్తే ఛాన్స్, మీరు వెళ్ళగలుగుతారా, వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారా? వెళ్ళగలుగుతాం అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఓన్ కంట్రీలో ఉన్న పీపుల్ ని నేను ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, నేను వాళ్ళని చేంజ్ చేయాలి ద వే దే ఆర్ లివింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దెన్ ఐ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ అనదర్ ఆప్షన్స్. యా, దట్స్ రియలీ నైస్. ఇప్పుడు సింధు మ్యామ్, ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి. ఎక్కువ ఎవరు పొడుస్తారు, ఆడోలా మగోలా మాటలతో? అట్లా అని ఎవరు లేరు మ్యామ్. అంటే పర్టికులర్ గా ఈ జెండర్ బయాస్డ్ అని చెప్పేసి ఏం లేదు, డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక షాపింగ్ కి వెళ్తాము, మాక్సిమం ఎవరు పట్టించుకోరు, ఎవరు బిజీలో వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా లిటరలీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు డూ. అట్లా ఉన్న పర్సన్స్ ఏంటంటే పక్కన వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తారు, ఓకే వాళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు. ఈవెన్ దే టాక్ అబౌట్ ద స్ట్రైట్ పీపుల్ ఆల్సో, సిస్ జెండర్స్ ఆల్సో. ఎస్ డియర్, ఎస్ డియర్. మ్యామ్, ఇప్పుడు కొన్ని దేశాల్లో ఇది ఎక్సెప్ట్ చెయ్యరు, థర్డ్ జెండర్. మన భారతదేశంలో అయితే ఎక్సెప్ట్ చేశారు, దే హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ క్లియర్ విత్ ద లా అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ కంట్రీస్, వన్ టు మెన్షన్ యుఎస్ఏ. ట్రంప్ గారు ఉన్నారు, ఇది లేదు, మేము హక్కు ఇవ్వము, ఓన్లీ మేల్ ఫీమేల్ జెండర్సే ఉన్నాయి. మీరేం షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ విషయం? ఇవి యుఎస్ఏ, మనం పర్టికులర్ గా యుఎస్ఏ పెట్టుకుని అంటే మాట్లాడుతున్నాం. ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ సో మెనీ ఇయర్స్ లైక్ 50-60 years, యుఎస్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్టెడ్ థర్డ్ జెండర్. అండ్ as of my knowledge, I heard from someone in US there are almost 22 genders. Someone identify themselves as a dog, feared, like a dog and cat. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ సో మెనీ పీపుల్. సో అవన్నీ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు థర్డ్ జెండర్ ని యాక్సెప్ట్ చేయను అంటే కనుక ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయరు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక పాయింట్ రేజ్ అవుతుంది.
And I also heard they have fired around 480 people from Boeing, LGBT people. మేల్ ఫీమేల్ అండ్ అదర్స్ ఉంటుంది, లేదంటే ట్రాన్స్జెండర్ అని ఉంటుంది. సో ఒక కాలం ని నువ్వు రిమూవ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఓవర్ నైట్. సో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళని నువ్వు కంప్లీట్ గా ఎక్స్టర్మినేట్ అయితే చేయలేవు కదా. సో ఇట్ విల్ బి దేర్ నో మ్యాటర్ హౌ మెనీ జీవోస్ దిస్ బాటమ్. ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు సింధు గారు మూవీస్ లా చూపించేది థర్డ్ జెండర్ గురించి సరిగా ఉండదు. వాళ్ళ 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 రోల్, వాళ్ళ డైలాగ్స్, ఇట్స్ వెరీ సాడ్. మీరు ఇలా మంచిగా పొలైట్ గా షేర్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ మాతో పాటు. రియాలిటీ ఏంటిది మనకు ఫేస్ టు ఫేస్ తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు. కానీ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మీడియాలో, మూవీస్ లా, సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ రియలీ వెరీ పెయిన్ఫుల్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే? ఏం షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఫస్ట్ ఎందుకు ఇలా చేస్తారు ఆఫ్ వీళ్ళు? నాలెడ్జ్, ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. వాళ్ళు డిస్ప్లే చేసే ఆ జెస్చర్స్ కానీ ఆ యాక్టింగ్ అని ఏదైతే ఉంటుందో, ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్. నో వన్ విల్ బిహేవ్ ఇన్ దట్ వే. ఇప్పుడు మ్యామ్ మనము కొంచెం లైట్ గా చేస్తాం సిట్యుయేషన్. తిండి గురించి మాట్లాడతాము. మీకు ఎటువంటి తిండి మీకు ఇష్టము? మీ ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ లవ్ టు ఈట్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ డిష్. మీకు పర్సనల్లీ ఏం తినాలనిపిస్తుంది? ఏం మీకు వంట ఎలాంటి వంట వచ్చా? ఐ మీన్ పర్టికులర్ గా ఇట్లా బిర్యానీనా, ఇలా లేకపోతే ఏదైనా స్పెషల్ ట్రెడిషనల్ డిష్? ఎప్పుడైనా టైర్డ్ అయ్యానంటే ఐ విల్ బ్రింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. అదర్వైజ్ నేను హౌస్ కుకింగ్ చేసుకుంటాను. ఆమె చికెన్ లవర్ బేసికలీ. ఎస్ డియర్, దట్స్ రియలీ నైస్. సింధు, ఇప్పుడు డ్రెస్సింగ్ కూడా ఉంటుంది. మీరు చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా డ్రెస్ అయ్యారు. యూ హ్యావ్ నైస్లీ డ్రెస్డ్ అప్ వెరీ వెల్, అండ్ యూ సెట్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ హెయిర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ వెల్. What do you want to talk about dressing? What role does it play in the life of a transgender woman? అంటే వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ బట్టి డ్రెస్సింగ్ ఉంది మ్యామ్. ఇప్పుడు యాజ్ I said that there will be another category, right? వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళకి జాబ్స్ ఏం కాకుండా వాళ్ళు ఎంతసేపు ఇట్లా ఒక ఫండ్ జరిగితే అక్కడికి వెళ్ళి మనీ డిమాండ్ చేయటం కానీ, లేదంటే సెక్షువల్ వర్క్ కానీ, ఇట్లా వాళ్ళకి డ్రెస్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. అండ్ దే డోంట్ ఈవెన్ కేర్ హౌ దే లుక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, some people will dress up more, they will do more exposing. Some people will cover their body completely. So they, it really matter how they look, for them. But the second category who are doing jobs and currently pursuing their studies, they really like, how can I say, చాలా శ్రద్ధతో ఉంటాను. నేను ఇట్లా ఉండాలి, బయటకు వచ్చానంటే ఇంత డీసెంట్ గా ఉండాలి, లేదంటే అందరూ నన్నే చూడాలి అన్న ఒక థాట్ వస్తుంది. ఎస్ డియర్. ఇప్పుడు మ్యామ్, సింధు మ్యామ్, మీరు ఇంటి నుంచి బయటికి వచ్చారు అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 19. ఇప్పుడు మీరు 31 years ఉన్నారు. మరి మీరు తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళారా? మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని కలిశారా, మాట్లాడిరా? వెళ్ళాను, ఒక 3-4 months వెళ్ళాను. బట్ ఎంట్రీ డినైడ్. యాక్సెప్ట్ చేశారా మిమ్మల్ని? లేదు లేదు, యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అండ్ మై మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఆల్సో ఎక్స్పైర్డ్. సో కరెంట్లీ ఎవరు లేరు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కూడా. అమ్మా నాన్న చనిపోయేటప్పుడు మీరు ఉన్నారా? మీకు ఛాన్స్ ఇచ్చారా అమ్మా నాన్న లాస్ట్ రైట్స్? వెళ్ళాను, అలో చేయలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నైబర్స్ అండ్ లోకల్ పీపుల్, I was able to complete the rituals. Yes, dear. మీరు how many brothers and sisters now? Hello. 2 సిస్టర్స్ ఉన్నారు. ఓకే డియర్. ఇప్పుడు మాట్లాడతారా మీతో? No, they are not happy with me.
దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ యూ. నో. ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్. అంటే వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ అది. ఉన్న నిజం వాళ్ళకి తెలిస్తే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఈజీగా. బట్ స్టిల్ సొసైటీ గురించి కానీ రిలేటివ్స్ గురించి కానీ దే గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు దట్. ఎస్ డియర్. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీ సిస్టర్స్ లేకపోతే మీ రిలేటివ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా హర్ట్ చేశారు మిమ్మల్ని ఇంతకు ముందు, వాళ్ళు ఈ వీడియో చూశారు, మీరు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు, ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నారు, ఒక స్థాయికి వచ్చారు మీరు, ఇలాంటి మెసేజ్ మీరు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇవాళ? ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలుసు నా గురించి, రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ. నేను జాబ్ చేస్తానని తెలుసు. ఇట్లా ఐఎమ్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ కమ్యూనిటీ అండ్ ఆల్. ఐఎమ్ ఎన్ ఇండిపెండెంట్ పర్సన్. నేను ఇన్వేస్ లో కూడా ఏదో ఒక జాబ్, నాకు ఏది దొరికితే ఆ జాబ్ చేసుకుంటూ. ఎటువంటి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఇవాళ ఆన్ ది ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాక్ట్ టాక్స్ చూసే వాళ్ళకి? మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా కానీ, మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా కానీ, లేకపోతే స్ట్రేంజర్స్ కూడా చూస్తారు. వాళ్ళకి ఎటువంటి మెసేజ్ మీరు ఇవ్వాలి? ఫ్రమ్ సింధు, వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ టు ఎవ్రీబడి? మెసేజ్ అంటే, జస్ట్ బికాస్ జెండర్ విషయంలో ఇట్లాగా ప్రాబ్లం వచ్చి వీళ్ళు ఇట్లా చేంజ్ అయినంత మాత్రాన ఫ్యామిలీ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఓన్ బ్లడ్, మన ఫ్యామిలీ, మన ఫాదర్ మదరే యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే సిస్టర్సే, సొసైటీ ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి. మీ ఇంట్లో పుట్టే అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారంటే, దెన్ వీ విల్ టాక్ విత్ ద సొసైటీ లేటర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇల్లు మనం చక్క పెట్టుకున్నాక ప్రపంచాన్ని మద్దతు ఫస్ట్. ఎస్ డియర్, వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ. ఇప్పుడు సింధు గారు, ఇప్పుడు సోషల్ ఫంక్షన్స్ కి ఇట్లా ఇన్విటేషన్స్ వస్తాయి, మ్యారేజెస్ లా, లేకపోతే బ్రైడల్ సెరమనీకి, లేకపోతే బర్త్డే పార్టీ, ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ కి పిలుస్తారు. పిలుస్తారా, పిలువరా మిమ్మల్ని? పిలుస్తారు. మీరు ఐ మీన్ అన్నోన్ పర్సన్స్ కాదు, కొలీగ్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్, దే విల్ ఇన్వైట్. మీరు వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ ఇస్ ద రియాక్షన్ ఓవర్ దేర్? మీకు మ్, ఎంత రెస్పెక్ట్ చేయాలి అంత రెస్పెక్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే ఏదైనా హర్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే కావాల్సుకొని అంటే పిలిచి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మిమ్మల్ని హర్ట్ పీపుల్ చేస్తారా? కొందరు అలా కూడా ఉంటారు. ఉంటారు. బట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనల్ని ఇన్వైట్ చేసే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్లోజ్ అయితేనే మనం వెళ్తాం. అదే ఎవరో ఒకరు పిలిచారు కదా అని చెప్పేసి అయితే మనం వెళ్ళము. సో వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసినా వెళ్ళినా ఏంటంటే, మనం ఇన్వైట్ చేసిన మన ఫ్రెండ్ కానీ కొలీగ్ కానీ, దే టచ్ విత్ అస్ ద హోల్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఈవెంట్. ఇంకా రిలేటివ్స్ కానీ, వాళ్ళ పర్సనల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ. ఫ్రెండ్స్ అయితే మనతో ఎవరు మాట్లాడరు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే ఓకే తిను మీ కొలీగా, ఓకే అవునా అది ఇది అని చెప్పి దే విల్ గివ్ మోర్ రెస్పెక్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే విల్ గివ్ మోర్ రెస్పెక్ట్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ వి విల్ నెవర్ సీ అగైన్. ఐ అగ్రీ. ఎస్ మ్యామ్, ఎస్ మ్యామ్. సింధు మ్యామ్, ఒక మాట మనం చూసాము చాలా సార్లు, మనోళ్ళు, మన రక్తం మనతో ఉండరు, బయటోళ్ళు ఉంటారు. బయటోళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు, సంబంధమే లేదు మాకు, ఎవరో, మాకు వాళ్ళ పేరు తెలియదు, ఎవరో ఏ ఊరు తెలియదు, మనకు తెలియదు, వాళ్ళు మాతో మంచిగా మాట్లాడతారు, గౌరవిస్తారు. మనోళ్ళు, తెలిసినోళ్ళు, మన రక్తం మమ్మల్ని పొడుస్తారు, లేకపోతే ఇన్సల్ట్ చేస్తారు, లేకపోతే మొత్తం డిహ్యూమనైజ్ అస్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ టు ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి మీరు ఎటువంటి మెసేజ్ ఇస్తారు? మీ ఫ్యామిలీలో ఒక పాప లేకపోతే ఒక అబ్బాయి ఇలా సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, దే వాంట్ టు ట్రాన్సిషన్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ జెండర్, యూనో, వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ యూ హావ్ టు షేర్? ఇట్లా ఏదన్నా ఒక ఇష్యూ, ఎదర్ ఇట్ విల్ బి బాయ్ ఆర్ గర్ల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద పర్సన్. ఐ మీన్ లైక్ మీ పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఇష్యూ సీరియస్నెస్ ఉంది అనుకుంటే, మీకు అర్థం చేసుకునే కేపబిలిటీ లేకపోయినా, మీకు అర్థం కాకపోయినా, ఫస్ట్ వాళ్ళని సైకియాట్రిక్ డిగ్రీ తీసుకువెళ్తే దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ ద ఎవాల్యుయేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జెండర్ చేంజ్ ఆర్ నాట్, ఇట్ ఈస్ సెకండరీ మ్యాటర్. ఫస్ట్ కమ్స్ సైకియాట్రీ. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మోర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, రిలేటివ్స్ చెప్పే మాటలు, నైబర్స్ చెప్పే మాటలు వినకండి. మీ ఓన్ బ్లడ్ మీరు కాకపోతే ఇంకెవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఎవరు చూసుకుంటారు? ఇప్పుడు మీరు కొడతారనో తిడతారనో భయపడి, లేదంటే పక్కింటి అంకులో ఆంటీ మన చూసి నవ్వుతారనో అనుకుంటే, రేపు అన్నాక ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత
ఇట్ విల్ లీడ్ టు సూసైడ్ కంపల్సరీ. సో ఫస్ట్ మీ బిడ్డని, మీ కూతురా మీ కొడుక, ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. మీకు అర్థం కాకపోతే ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి. అంతేగాని వీడిలో ఇట్లా తప్పు ఉంది, ఇది సరి చేయాలని చెప్పి ఫోర్స్ఫుల్ కన్వర్జన్ అనేది చేయకూడదు ఎక్కడ. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఎంతసేపు మా అత్త ఏం చెప్తుంది, మా పెదనాన్న ఏమంటాడు, మా మావయ్య ఏమంటాడు, మా పక్కింటి వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇవన్నీ అనుకుని వీళ్ళలో వీళ్ళు లైక్ ప్రెషర్ తీసేసుకుని అది పిల్లల మీద చూపించి వాళ్ళని కొట్టటము, లేదంటే ఇంట్లోంచి బయటికి పంపించేయటము, లేదంటే ఆ ఈ మధ్యన మర్డర్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఎస్ ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు 31 years ఉన్నారు. మీరు ఫ్యూచర్ లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఎలా మీ లైఫ్ ఇంకా ముందు తీసుకుపోవాలి అనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడైతే ఇక్కడ దాకా ఉన్నారు, రెసిలియన్స్ తో, కరేజ్ తో, బ్రేవ్ గా ఉన్నారు, రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా, డీసెంట్ గా ఉన్నారు. యు నో వాట్ ఈస్ లైఫ్. ఇంకా ముందు జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఎవరికి తెలియదు, మీకు తెలియదు, నాకు తెలియదు. మీరు ఎలా రెడీగా ఉన్నారు? ఫ్యూచర్ ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా? హౌ ఇస్ ఇట్ దట్ యు వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఇట్? అంటే కెరీర్ పరంగా అయితే ఐఎమ్ రెడీ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ మ్యామ్. సో నా కెరీర్ పరంగా వచ్చేసి ఎటువంటి రిస్క్ లేదు, ఐ మీన్ లైక్ భయం అయితే లేదు. ఐ వాజ్ నాట్ స్కేర్డ్ అబౌట్ పర్సనల్ లైఫ్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ మ్యారేజ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. బట్ ఒక పొజిషన్ లో ఉండాలి, నలుగురికి మన వల్ల ఏదో ఒక యూజ్ అవ్వాలి. నేను ఇట్లా సఫర్ అయ్యి నా లైఫ్ నేను పోగొట్టుకున్నాను. 19 years కి నేను బయటకు వచ్చి ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ మై స్టడీస్. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో వేరే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి నేను ఏదో ఒకటి ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ గా హెల్ప్ చేయలేకపోయినా మన నుంచి వచ్చే గైడెన్స్ కానీ, లేదంటే లీగల్ ఎయిడ్ కానీ, మెడికల్ ఎయిడ్ కానీ, ఏదో ఒకటి ఎవరో ఒకరికి ఎంతో కొంత యూజ్ అయితే మన వల్ల మన పేరు చెప్పుకుని ఒక 10 మంది ఉంటారు. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దట్. ఎస్ డియర్ మ్యామ్. ఇప్పుడు ఒక వెరీ సెన్సిటివ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. మీరు ఏ రోజు మీరు ఎక్కువ ఏడ్చారు మీ జీవితంలో? ఏడుపు ఎప్పుడు ఎక్కువ ఏ వచ్చింది నాకు రోజు మీకు? అంటే మా మదర్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినప్పుడు. ఎక్స్పైర్ అవ్వక ముందు ఒక్కసారైనా మీరు మా అమ్మతో మాట్లాడిరా? అమ్మ చేతి అంటే ఏడవటం అంటే ఒక 6 years వరకు రెగ్యులర్ గా ఏదైనా ఫెస్టివల్ వచ్చిందంటే బయట ఇప్పుడు ఒక బైక్ మీద వెళ్తుంటే వేరే ఫ్యామిలీ బైక్ మీద 3 persons 2 persons ఉంటారు. అరే వీళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు, ఇవాళ ఫెస్టివల్, మనం ఏంటి సింగిల్ గా ఉన్నాము, మనల్ని ఎవరు పిలవట్లేదు, అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు, మనం ఇట్లా ఉన్నామని చెప్పి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ వచ్చేసి ఆ ఒక సెంటర్ లో రోడ్ మీద ఉన్నా కానీ లిటరలీ టీఎస్ వస్తాయి అన్నమాట. బట్ ఇట్స్ బీన్ ఏ హెల్ ఆఫ్ ఎ రైడ్ కాబట్టి, ఇంత టైం అయిపోయి ఇన్ని ఇయర్స్ పాస్ అయినాయి కాబట్టి ఐ బికేమ్ మోర్ అండ్ మోర్ స్టబర్న్ అండ్ స్టోన్ హార్టెడ్. ఐ అండర్స్టాండ్. అట్లానే ఉండాలి మ్యామ్. మనం ఎక్కువ ఇమోషనల్ గా ఉండొద్దు. మనం ఎక్కువ ఇమోషనల్ గా ఉంటే, సెన్సిటివ్ గా ఉంటే, లోకం, మన ఫ్యామిలీ అయినా కానీ, బయట వాళ్ళు అయినా కానీ ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు. ఇంకా మన ఇంకొకటి మనం ఇట్లా ఫ్యామిలీ అని, లేదంటే రిలేషన్షిప్ అని, ఫ్రెండ్స్ అని ఇట్లా చేస్తే ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్ మ్యానిపులేటింగ్ ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ. ట్రాన్స్జెండర్ లైఫ్ లో అయితే మ్యానిపులేషన్ అనేది ఒక రేంజ్ లో ఉంది. ఎట్లా అంటే కంపల్సరీ ఇప్పుడు నీకు ఐ మీన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ క్లోజ్లీ విత్ ద కమ్యూనిటీ కాబట్టి నాకు తెలుసు. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎవరో ప్రపోజ్ చేయగానే వీళ్ళు బాగుంది కదా అని చెప్పి సో చెప్పేస్తారు. అతను ఏం చేస్తాడు, వీళ్ళని యూజ్ చేసుకున్నంత వరకు ఫైనాన్షియల్ గా యూజ్ చేసుకుని తర్వాత వెళ్ళిపోతాడు. దెన్ దే విల్ కమిట్ సూసైడ్ ఇమీడియట్లీ. సో ఎమోషనల్ గా కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా సరే భయపడాల్సి వస్తుంది. ఎవరు ఎట్లా చేస్తారు. ఫ్రెండ్షిప్ అన్నా సరే ఒక సర్టెన్ టైం వరకు బాగానే ఉంటుంది, మొత్తం తీరిన తర్వాత, లేదంటే వేరే ఇంకొక ఫ్రెండ్ దొరికిన తర్వాత మన గురించి బ్యాడ్ గా మాట్లాడటం. సో ఇట్లాంటివి చాలా జరుగుతాయి, ఇవన్నీ కామన్. ఎస్ మ్యామ్. మ్యామ్, మీరు సింధు మ్యామ్, ఇప్పుడు మీరు ట్రావెలింగ్ చేస్తారు కదండి, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడతారు ఒక్కొక్కసారి. నో మ్యామ్, పబ్లిక్ ఐ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెవర్ యూజ్. వాడతారు. మరి మీరు ఎట్లా ట్రావెల్ చేస్తారు మరి? నేను లోకల్ అయితే నా బైక్ మీద వెళ్తాను.
Okay, you have a bike. ఎస్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ట్రైన్ ప్రోగ్రామ్ అట్లాంటివి ఉంటే కనుక కాన్ఫరెన్స్ అవి ట్రావెల్ ఇన్ ఫ్లైట్. Okay. సో మనము ఇట్లా ట్రైన్స్ బస్సెస్ లో మీరు ట్రావెల్ చెయ్యరు. ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్. ప్రీవియస్ చైల్డ్ ఏజ్ నుంచి కూడా అంతే, నేను ఎప్పుడు ట్రావెల్ చేయలేదు. ఐ కరెక్ట్ మీన్ మ్యామ్. చేశాను కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్. నేను అర్థం చేసుకున్నాను, మీరు ట్రావెల్, యూ డోంట్ లైక్ టు ట్రావెల్ బై బస్ ఆర్ ట్రైన్, దీస్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్. ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇక్కడ, ఒక ప్రశ్న వస్తుంది, ఎందుకు, ఏం చేస్తారు మనం నార్మల్ గా మనం బస్ లో, ఈవెన్ అస్ ఆల్సో దే విల్ పుష్, దే విల్ పించ్, దే విల్ టచ్ ఇన్ ద రాంగ్ ప్లేస్, దే విల్ డాష్, దే విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్. అట్లా జరుగుతుందనే అలాంటి మీరు కూడా ఐ విల్ మీతో ఫీల్. జరిగింది? నేను ఇంతవరకు నేను ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 14 years అవుతుంది. లోకల్ బస్ లో ట్రావెల్ చేసి కూడా దగ్గర దగ్గర 15 years దాకా అవుతుంది. సో నాకు అట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు అవ్వలేదు, కానీ అవుతుందేమో అని చెప్పి నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అనమాట. అరే ఎవరో మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటది, సో అట్లా అని చెప్పి నేను అవాయిడ్ చేస్తా కంప్లీట్ గా. ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యామ్, జస్ట్ ఇట్లా డాష్ చేస్తారు, ఏం అవ్వలేదని అట్లా వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తారు, చూడరు కూడా కళ్ళలో, మనం తిరిగి అడిగితే కూడా వాళ్ళు ఏమన్నారు, జస్ట్ వీళ్ళు బ్లాంక్ గా ఉంటారు వాళ్ళు. ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ షేరింగ్. ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా ఇట్లా కోపం వచ్చేసిందా, ద్వేషం వచ్చేసిందా, ఎవరైనా ఇట్లా మిమ్మల్ని రఫ్ అండ్ టఫ్ మాట్లాడారు, లేకపోతే మిమ్మల్ని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే, లేకపోతే మిమ్మల్ని హర్ట్ చేయడానికి, డిడ్ యూ గివ్ దెమ్ అ స్లాప్ ఎనీ టైమ్? డిడ్ యూ ఫీల్ లైక్ గివింగ్ దెమ్ అ స్లాప్? ఐ వాజ్ వైలెంట్ ఫర్ ట్రాన్సిషనింగ్, బట్ ఐ వాజ్ కామ్. అరుస్తాను, గట్టిగా తిడతాను కదా, వైలెంట్ ఫైటింగ్ టెండెన్సీస్ అయితే లేవు. అనిపించిందా? నాకు అనిపిస్తుంది, ఎవరైనా ఇట్లా రాంగ్ చేస్తారా, ఎవరైనా అనిపిస్తుంది ఇయ్యాలనిపిస్తుంది నాకైతే. మీకు అట్లా అనిపించింది ఎప్పుడైనా? అనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా ఆ కోపం కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి చేతులు ఏది ఉంటే అది ఇష్టమో పగలగొట్టడం అట్లాంటివి చేస్తాం. ఓకే. ఎందుకంటే మనము ఇట్లా టెంపర్ వస్తుంది, మనకు ఒక యాంగర్ వస్తుంది, ఎవరైనా ఏ మనిషి అయినా ఒక యాంగర్ వస్తుంది, ఆ తట్టుకోలేక మనం వాళ్ళని కొట్టేస్తామా, లేకపోతే తిట్టేస్తామా, లేకపోతే కంట్రోల్ చేస్తామా మమ్మల్ని. ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఏమన్నా అనని. నాకు తెలుసు నేను ఎవరు, అయితే ఎవరేమన్నా అంటే ఐ డోంట్ కేర్. ఐ మీన్ టు ఆల్ ద జెండర్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఆ రెసిలియన్స్ పవర్, ఆ స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ ఉండాలి. నలుగురు చెప్తే కూడా ఐ డోంట్ కేర్, ఇక్కడ నుంచి వినలేనట్లయినా ఉండాలి, లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి విని ఇక్కడ నుంచి వదిలిపెట్టాలి. బట్ స్టిల్ ఇంకా ఆ కోపం ఉంటది, ప్రెషర్ ఉంటది, ఇండైరెక్ట్ గా టార్గెట్ చేస్తారు, ఐసైడ్ చేస్తారు, ఇంక ఇవన్నీ కామన్. కాబట్టి ఆ కోపం అయితే చూపించారు, ఉంది కదా అని చెప్పేసి పక్క వాళ్ళని కొడితే వాళ్ళు ఊరుకోరు. సో ఇంకా అవంతా బాటిల్ అప్ చేసుకుని ఉండమే అంతే. సడన్ గా ఏదో ఒక టైం చూసుకుని ఇంకా మొత్తం ఏడ్చేయటమే. ఇప్పుడు సింధు గారు, మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నారు, షేర్ చేస్తున్నారు, ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ నౌ? ఐఎమ్ హ్యాపీ. Oh, No, great. when we are talking about our personal life and all that, obviously we will be happy. Otherwise, we wouldn't share personal things, right? Yes, you're brave. You're brave to share all of this, and you're creating space for others to open up, not to suffer alone. ఇలా లైఫ్ ఉంటుంది, ఇలా ధైర్యంగా ఉండాలి, ఇలా రెసిలియన్స్ పవర్స్ మన దగ్గర ఉండాలి, శక్తి ఉండాలి మన దగ్గర. ఇంకొక ప్రశ్న వస్తుంది మ్యామ్, ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు హోటల్స్కి వెళ్ళారా? ఇప్పుడు తినడానికి మనం వెళ్దామా? నేను వెళ్తాను, నాకు ఇప్పుడు ఆకలి అయితే ఎవరో ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఉండాలా, ఫ్రెండ్ ఉండాలా నాతో, నేను తినాలి అంటే అట్లా నాకు అలోన్ ఐ విల్ గో, ఐ విల్ సిట్ అండ్ ఈట్. నాకు నచ్చింది అనుకో, ఎవరు, నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నేను తినేస్తాను, ఐ డోంట్ హెజిటేట్. మీరు కూడా అట్లా ధైర్యంగా కూర్చుంటారా తినడానికి, ఇప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా జ్యూస్ తాగడం? బేసికలీ సో నాకు తినాలనిపిస్తే ఏదైనా తింటా నేను, అంతేగాని అక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పి నేను పట్టించుకోను అసలు. వెళ్తారు, వెళ్తాను. తినేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు కన్స్యూమ్ చేసేటప్పుడు, తినేటప్పుడు, తాగేటప్పుడు, హ్యావింగ్ అ కప్ ఆఫ్ టీ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, ఆర్ ఈటింగ్ సంథింగ్, నలుగురు ఉంటారు అక్కడ, వాళ్ళు ఏమైనా అంటారా మిమ్మల్ని చూసి, ఏమైనా ఇగో చూడు ఇలా 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 డిష్ అంటే చేస్తూ చెప్తారా? మాక్సిమం ఎవరు గుర్తుపట్టరు, ఓకే. గుర్తుపట్టినా కానీ వి డోంట్ కేర్ అనమాట, ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ పేయింగ్ మై బిల్. సూపర్. సో సో వాళ్ళ గురించి మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఎట్లా అయితే కస్టమర్ నో వాళ్ళు కస్టమర్స్ అంతే. ఎస్ డియర్.
ఇలా ధైర్యం అందరికి రావాలి, అందరు ట్రాన్స్జెండర్ ఉమెన్ ఆర్ ద థర్డ్ జెండర్, ఈ ధైర్యం రావాలి. ఎవరు ఏమైనా అంటే ఐ డోంట్ కేర్, ఐఎమ్, వాళ్ళు నా బిల్లు కట్టలేరు, వాళ్ళు నాకు అన్నం పెడతలేరు, వాళ్ళు నాకు ఇల్లు, వాళ్ళ ఇల్లు లోపల పిలుస్తలేరు. సో ఈ ఒక మంచి మెసేజ్ ఇవ్వండి అందరికి, హౌ దే షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ లైక్ సింధు. ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు బి స్ట్రాంగ్ లైక్ సింధు, irrespective of gender. We are trying, ma'am. We are trying our best, trying to educate the community. That's really nice, సింధు. మీరు ఇంకేమైనా షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారా? నేను అడగలేదు ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, మీరు ఏమైనా షేర్ చేయగలుగుతారా? షేర్ చేయండి. మాది క్లినిక్ వచ్చేసి ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్, గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీ అది. సో ఎవరన్నా ఇట్లా వాళ్ళకి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకుని మేము ఇట్లా జెండర్ చేంజ్కి వచ్చాము అంటే మేము ఇనిషియల్ గా కౌన్సిలింగ్ అది ఇస్తాము. అండ్ మోర్ ఓవర్ fertility preservation first task. If they are interested, we will proceed with the details and procedures. If not interested, we will start the procedure with endocrinology department. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సైకియాట్రీలో కన్సల్ట్ అయ్యి ఇనిషియల్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంటుంది. లైక్ వెన్ దే ఆర్ సఫరింగ్ విత్ జెండర్ డిస్ఫోరియా అండ్ did they have any other psychological issues like depression, యాంగ్జైటీ అండ్ అదర్ థింగ్స్. ఇట్లా ఒక ఎవాల్యుయేషన్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు రిఫరెన్స్ రాస్తారు అనమాట. మన మెంటల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కదా ఎర్రగడ్డ, ఐఎంఎస్ అంటారు, మెంటల్ హాస్పిటల్ అంటారు కదా, ఫేమస్ అది. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి రిఫర్ చేస్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి జిఐడి సర్టిఫికేట్ అనేది మనం ఎక్వైర్ చేసుకోవాలి. జిఐడి అంటే జెండర్ ఐడెంటిటీ డిసార్డర్ అంటారు. ఇప్పుడు వచ్చేసి 2025 లో జెండర్ కాంగ్రుయెన్స్ అంటున్నారు దాన్ని. సో ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. సో మెనీ టెస్ట్లు ఉంటాయి, లైక్ సైకలాజికల్, మెంటల్ అసెస్మెంట్ కానీ, ఐక్యూ టెస్ట్ కానీ, మెమరీ టెస్ట్ కానీ, ఇట్లా చాలా టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఇవన్నీ పాస్ అయ్యి వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యేలాగా మన స్కోరింగ్ ఉంటేనే దే విల్ ఇష్యూ ద సర్టిఫికేట్ దట్ యు ఆర్ సఫరింగ్ విత్ జెండర్ డిస్ఫోరియా. సో ఆ సర్టిఫికేట్ అక్కడ వాళ్ళు ఇష్యూ చేస్తే అది మనం మళ్ళీ తీసుకుని ఎండోక్రైన్ డిపార్ట్మెంట్ కోసం, దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ ద హార్మోన్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్టర్ టెస్టింగ్ అవర్ బ్లడ్ కంప్లీట్ ప్రొఫైల్. Yes, dear. Yes, dear. ఇంకా సర్జరీస్ అంటే యాజ్ ఆఫ్ నో ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు కంప్లీట్. జెండర్ రీఅసైన్మెంట్ సర్జరీస్ అయితే ఇంకా కంప్లీట్ లెవెల్లో స్టార్ట్ అవ్వలేదు. బట్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ అయితే స్టార్ట్ అయినాయి ఆల్రెడీ. ఒక 1 year కానీ 15 days ఆల్రెడీ హార్మోన్స్ ఉంటున్నారు గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీలో అంటే దే కెన్ ప్రాసెస్ ద డాక్యుమెంట్ అండ్ ఆప్షన్ ఫర్ ఫ్రీ సర్జరీస్. సింధు గారు, ఇప్పుడు వేరే స్టేట్స్ నుంచి కూడా రావచ్చా మీ దగ్గరికి? అంటే ట్రీట్మెంట్ అయితే ఇస్తాము ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో, హార్మోన్ థెరపీ, మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ ఇస్తాము. బట్ సర్జరీ డెఫినెట్ గా ఆధార్ అండ్ ట్రాన్స్జెండర్ కార్డ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ, తెలంగాణ స్టేట్ డీటెయిల్స్ వచ్చి ఉండాలి దాంట్లో కంపల్సరీ. మరొకసారి షేర్ చేస్తారా ఇది మీరేమన్నారు ఇప్పుడు? హార్మోన్ థెరపీ, సైకియాట్రీ ఇవన్నీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. బట్ సర్జరీకి ఆప్షన్ ఆప్ట్ పెట్టుకోవాలంటే డెఫినెట్ గా పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ టైంకి వచ్చేసి తెలంగాణది ఉండాలి. అట్లానే ట్రాన్స్జెండర్ ఐడి కార్డ్ అండ్ సర్టిఫికేట్ అడ్రస్ కూడా తెలంగాణదే ఉండాలి. తెలంగాణది ఉండాలి, అయితే తెలంగాణలో జరుగుతుంది. లేకపోతే వేరే స్టేట్స్ ఈవెన్ ఏ స్టేట్ నుంచి ఉన్నారో ఆ స్టేట్ కి వెళ్ళి అన్ని స్టేట్స్ లో ఫెసిలిటీస్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. If from others, we can refer them to Delhi AIIMS. Okay. Our organization tie up with Delhi AIIMS also. Our team will be there, like 4 counselors in Delhi AIIMS. They're as of now they are doing so many surgeries. Yes, dear. For free of cost. Yes. Ma'am, what I'd like to ask you is like now, in the Aadhaar card చేసేటప్పుడు ఏ జెండర్ అని వేస్తారు అక్కడ? అంటే ఇప్పుడు లీగల్ ప్రొసీజర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే మ్యామ్,
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ట్రాన్స్జెండర్ అప్లై గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఇచ్చింది, మీకు డిజైరెడ్ నేమ్ కావాలంటే నేమ్తో ఇష్యూ చేస్తారు. ఇష్యూ చేసిన తర్వాత ఆ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ పికప్ చేసుకుని మీరు ఆధార్ సెంటర్కి వెళ్ళి యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ నేమ్ అండ్ జెండర్. ఇంకొకటి కూడా ఉంది, ఇది ట్రాన్స్జెండర్ సర్టిఫికేట్ ఐడి కాకుండా రివైజ్డ్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, సెక్షన్ 7 అంటారు. కానీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ సెక్షన్ 7. బైనరీ మార్కర్ మేల్ ఫీమేల్ ఉంటుంది కదా, వీ కెన్ అక్వైర్ దట్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ గోన్ త్రూ ఎనీ మెడికల్ ప్రొసీజర్స్ వీ కెన్ అక్వైర్ బైనరీ ఐడెంటిటీ. అది వచ్చేస్తుందా మన ఆధార్ కార్డు మీద వస్తుంది? అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ వచ్చేసి మనకు ఐడి ఇష్యూ చేస్తారు, ట్రాన్స్జెండర్ ఐడి కానీ లేదంటే బైనరీ ఐడి కానీ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ సైన్ చేసి మనకి ఇష్యూ చేస్తారు. అట్లా డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత మనం ఆ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని ఆధార్ సెంటర్ కు వెళ్ళి డీటెయిల్స్ అప్డేట్ కి మనం ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది. అయితే ఆధార్ కార్డులో అప్డేట్ అవుతుంది సర్టిఫికేషన్. వన్స్ ఆధార్ అప్డేట్ అయిందంటే సర్టిఫికేట్స్, ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్ వచ్చి మనకి ఎస్ఎస్సి అయితే అవ్వదు, స్టేట్ బోర్డ్ అయితే చేంజ్ అవ్వదు, సిబిఎస్ఈ చేంజ్ అవుతుంది, స్టేట్ బోర్డ్ అవ్వదు. ఎక్సెప్ట్ ఎస్ఎస్సి చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు భారత్ సర్కార్ మన ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రికగ్నైజ్ చేశారు మిమ్మల్ని. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇంతకుముందు అట్లా లేకుండే ఇప్పుడు రికగ్నైజ్ చేసి యూనో ఒక మంచి స్థాయికి మంచి స్పేస్, ఈక్వల్ స్పేస్ ఇచ్చారు. ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? ఇంకా ఏమైనా చెయ్యాలా హ్యాపీ విత్ దట్ మ్యామ్, బట్ ఇది ఇంకా క్షేత్రస్థాయిలో అమల్లో లేదు, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంకా కంప్లీట్ గా జరగట్లేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము గవర్నమెంట్ తో క్లోజ్లీ షిప్మెంట్, సో వీ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఎవ్రీ లీగల్, బట్ వాట్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్? ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇవాళ రండి, రేపు రండి, మీ పని ఇక్కడ అవ్వదు, మీకు మేము చేయము, ఇట్లా ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. సో వాళ్ళందరికీ మేము దగ్గరుండి మేము తీసుకెళ్లి మేము చేపిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ప్రతి చోట మాలాంటి వాళ్ళు ఉండలేరు కదా. సో సో సెన్సిటైజేషన్ జరగాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్ని గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీస్ లోను, అది ఏదర్ మెడికల్ లీగల్ సెన్సిటైజేషన్ జరగాలి. అని చెప్పి చెప్పాలి వాళ్ళని. కొన్ని సెంటర్స్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ అనమాట. మేము వెళ్తే గానీ పని జరగదు అక్కడ, అట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, జీవోస్ అయితే వస్తున్నాయి కానీ ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఇది లైక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది, ఆంధ్రాలో దే ఆర్ గివింగ్ పెన్షన్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్స్ like 4,000 or some amount. In Telangana, we don't have any schemes like that for transgenders. The request then from the government you have? We have tried couple of times, but there's no answer. Like if at all any political official from Telangana or India, watches this, and what is it that you'd love to share? I mean, ask for all the transgenders. One more thing I would like to share. In Telangana government, they have recently started hiring transgender persons for traffic assistant posts. We are really happy for that, and we expect more things to come like this, opportunities to pop up for transgender community. That's really nice. Sindhu ma'am, you're very, very open like a book. You did not hesitate to answer any question that I asked you. I mean, the most personal questions I asked you and the other questions as well. You answered everything with a smile on your face. Lots of love to you, dear. I'd like to see you rise higher. I'd like many of the people to get connected with you, not to hesitate and, be in the dark, to come forward and to avail the services that you people are offering. That's really nice. Looking forward to many more interactions with you on the International Fab Talks. What is the message that you have for all of us towards the end?
just be brave and fight for what you want, what you desire. That's really nice. That's really nice. Thank you so much. Lots of love to you. Stay connected and Thanks, stay Ismail. blessed. Today I've got to know a beautiful person like Sindhu, who has been through the ups and downs and not only fighting for your rights, you've already achieved something in your life. You want to see others achieve it. That's really nice. More power as an outreach worker and as a GSE counselor. Apart from that, I'd like to see you elevated in the next high post in whatever you are doing. Thank you. And keep that smile and spread it all the way. Whoever you meet, spread it with them also. Be the light in the dark. Sure. Thank you so much, Sindhu Garu. Thank you very much. Thank you. Nice to meeting you. Same to you, dear. So, dear friends, with this, we come to an end now to the International Fab Talks for today. Please do share this video with the right kind of people. You never know who may be interested in what was being shared today, who would like to really avail the connection with our celebrity guest and, be a part of the journey of change. If you would like to connect with our celebrity guest, she's none other than Sindhu. You can connect with her. We'll share her details in the description when we share this video. Treat everyone with respect, irrespective of which gender they belong, which caste, class, creed, religious, background, or maybe geographical locations. You never know. Respect them. Not, you cannot do anything more than that. Just respect them for who they are. Let them live and you live. With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. Before we sign off, love yourself, love your family, and love the people in and around your vicinity. And don't forget to take care of the environment as well. With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. If you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Stay blessed and stay. Keep smiling.